पुंडलीकवरद हरिविठ्ठले जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तन गोविंद गोविंद पंढरीनाथ महाराज की जय जय सद्गुरु मूर्ति की जय सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की जय स्वामी हरिदास गिरि महाराज की जय प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय नामदेव तुकाराम महाराज की जय समस्त भक्त मंडली की जय अंजनेय मूर्ति की जय कमनीय किशोर मुग्ध मूर्ते कलवेणु क्वणितादृताननिन्दोः मम वाचि विजृम्भतायां मुरारे मम वाचि विजृम्भतायां मुरारेः मधुरिं नः कणिकापि कापि 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 मधुरिं नः कणिका कणिकापि कापि कापि श्यामतन श्याम मन श्याम ही हमारो धन तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन श्यामतन श्याम श्याम ही हमारो धन श्याम ही हमारो धन श्याम ही हमारो श्याम ही हमारो धन श्याम ही हमारो धन श्यामतन गति श्याम मति श्याम है प्राणपति श्याम गति श्याम मति श्याम है प्राणपति श्याम गति श्याम मति श्याम है प्राणपति श्याम है प्राणपति श्याम है प्राणपति प्राणपति श्याम गए प्राणपति श्याम 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 ही हमारो धन श्याम ही हमारो धन श्याम ही हमारो धन श्याम ही श्याम दिए श्याम बिना नाहि दिए श्याम दिए श्याम दिए श्याम बिना नाहि दिए श्याम बिना नाहि श्याम बिना नाहि दिए बिना नाहि दिए श्याम बिना नाहि दिए श्याम बिना नाहि दिए श्याम बिना नाहि दिए श्याम तन श्याम श्याम ही हमारो धन श्याम ही हमारो धन श्याम ही हमारो धन रोग कहाँ रखो यहाँ रोम रोम श्याम है रोग कहाँ रखो यहाँ रोम रोम श्याम है रोग कहाँ रखो यहाँ रोम रोम श्याम है रोम रोम
श्याम है रोम रोम श्याम है रोम रोम श्याम है रोम रोम श्याम है श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन श्याम ही हमारो धन श्याम ही हमारो धन श्याम तन श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सद्गुरु मूर्ति की जय गुरु माता गुरु पिताया गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता तोर पड़ता संकटे और पडता सांगणे गुरु रक्षी मागे पुढे गुरु रक्षी मागे पुढे गुरु रक्षी मागे पुढे गुरु रक्षी मागे पुढे गुरु अमुचि कुल देवता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता काय वाचा आणि मन काय वाचा आणि मन गुरु चरणी अर्पण गुरु चरणी अर्पण गुरु चरणी अर्पण गुरु चरणी अर्पण गुरु अमुचि कुल देवता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता एक जनार्दनी शरण एका जनार्दनी शरण गुरु एका जनार्दन गुरु एका जनार्दन गुरु एका जनार्दन गुरु एका जनार्दन गुरु अमुचि कुल देवता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता पड़ुवो में पेरानंद मुडने पाड़ुओं में
பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் நாம் சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் நாம் சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் கூடியாடி கொண்டாடிடுவோம் ஓடியாடி கொண்டாடிடுவோம் பாடி பாடி கொண்டாடிடுவோம் பாடி பாடி கொண்டாடிடுவோம் குருநாதா குருநாதா என்று கூவிடுவோம் குருநாதா குருநாதா என்று கூப்பிடுவோம் குருநாதா குருநாதா என்று கூவிடுவோம் குருநாதா குருநாதா என்று கூப்பிடுவோம் நாம் பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் நாம் சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் ஜெய சத்குருமூர்த்திக்கு ஜெய் நளினாக்ஷா நளினாக்ஷ கேசவ முகுந்தா கரே மாம் பாகி நளினாட்சா நளினாட்ச கேசவ முகுந்த ஹரி மாம் பாகி நாட்ட கேசவ முகுந்தா கரே மாம் பாகி நளினாட்ச கேசவ முகுந்த ஹரி மாம் ஹரே நாராயண ஹரே கோவிந்த ஹரே கோவிந்த ஹரே மாம் பாகி 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 கேசவ முகுந்த ஹரே மாம் பாகி நளினாட்ச கேசவ முகுந்த ஹரே மாம் பாகி பாடுற கீர்த்தனங்கள்லாம் பத்ராச்சல ராமதாசன் பத்ராச்சல ராமதாசன் தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லா அநேகமா எல்லா பக்தாளுக்குமே புரியும். ஏன்னா வாழ்க்கையே ராமார்ப்பணம் பண்ணவர். தனக்குன்னு எதுவும் இல்லாமல் குடும்பத்தையே ராமார்ப்பணம் பண்ணினார். தாசில்தாரா இருந்தார். ராஜாங்கத்துக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை முழுக்க எடுத்து பத்ராச்சலத்தில் கோவில் கட்டிட்டார். ராஜா அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டான் ஜெயிலில். முஸ்லீம் ராஜா தானிஷா ஜெயிலில் இருக்க. ஜெயிலில் இருந்தும் ராமநவமி உற்சவத்தை விடலையா அவர். ஜெயிலில் எப்படி பண்ண முடியும்? தன்னுடைய விரல் நகத்தினாலேயே செவுத்துல கீறி 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 ராமர் பண்ணிட்டார். நமக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணினாதான் பூஜை பண்ணுவோங்கிறோம். நாம எல்லாம் எடுத்து வச்சாதான் பூஜை. ஜெயிலில் ராமரா கிடைப்பார். செவுத்துல கீறி 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 ராமர் பண்ணி 10 நாள் உற்சவம் ஜெயிலில் பண்ணார். சாப்பாடு என்னன்னா 1/2 லிட்டர் அரிசி 1/2 லிட்டர் உப்பு. இவர் வேதாத்தியனம் பண்ணின ஒரு நியமத்தோடு இருக்கிற பிராமணம். ராஜாவோ முஸ்லீம். ராஜாவோட தர்மத்தை, இந்த அதர்மத்திலையும் ஒரு தர்மம் பாருங்கோ. சமையல் பண்ணின சாதத்தை இவர் சாப்பிட மாட்டார், பச்சை அரிசியாக கொடுத்துட்டு இருந்தான். இன்னொருத்தர் சமையல் பண்ணால் சாப்பிட மாட்டாருன்னு ஜெயிலையே தனியாக கொடுத்து 12 வருஷம் ஜெயில் தண்டனையை எடுத்தார். அவர் ராமதாசர் கதையெல்லாம் கேட்குறது எதுக்குன்னா, அதை கேட்டால் பயமாக வேற இருக்கும். இதை கதையை கேட்டால் சில பேர் சொல்லுவோம், இதுக்கு தான் நான் கோவிலுக்கே போகிறது இல்லைங்கிறேன்.
நான் பாட்டுக்கு ஏதோ டிவி பார்த்துட்டு விளையாடிட்டு இருப்பேன். இப்படி ராமகிருஷ்ணா கோவிந்தான்னு சொன்னால் தான் நிறைய ட்ரிபிள் வருது. இப்படி எத்தனை கோஷ்டி அவளுக்கெல்லாம் இந்த கதையை கேட்டதுனால தான் வருது. அது பகவான் விளையாடுறான்னா அதுக்கு தகுந்த பாத்திரம் வாழலாம். நம்மக்கிட்ட இந்த ஜென்மாவில் விளையாட மாட்டான். நம்மக்கிட்ட என்ன பக்தி இருக்குது, நம்மக்கிட்ட என்ன வைராக்கியம் இருக்குது, என்ன பக்தி இருக்குது, நம்ம என்ன எதில் சேருவோம், நம்மக்கிட்ட அவன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவானா பகவான்? நீயா நானான்னு பார்க்குறார் பத்ராச்சல ராமதாசரும் ராமரும். 10 வருஷம் கூப்பிட்டார். பல்லுக்கே பங்கார மயன் தங்கமா வாயை திறக்க மாட்டியா, ஏன் எனக்கு தண்டனை கொடுத்த சொல் தன கீர்த்தனம். கருணா சாகரா. நாம சொப்னத்தில் கூட இப்படி கூப்பிட மாட்டோம் ராமரை. ஜெயில் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கார். சவுக்கு எடுத்துன்னு அடித்து உடம்பெல்லாம் பிச்சிருக்கான். வரிக்குதிரை மாதிரி பண்ணியிருக்கான் உடம்ப. அத்தனை அடியை வாங்கிட்டு ராமருக்கு கோவிலை கட்டிவிட்டு ராமா ராமா ராமான்னு அலறார். அடி விழும்போதெல்லாம் பாட்டு பாடும்போது கருணா சாகரா, கருணை கடலேங்கிறார். நம்மளால சொல்ல முடியுமா? கோபம் பகவான்கிட்ட வரும். இத்தனை பண்ணினே உனக்கு கண்ணு இல்லையா? இந்த தண்டனையை மைண்ட் பண்ணவே இல்லை. அதான் விஷயம் வருது. இந்த அடியை வாங்கிட்டு தான் கருணாசாகரான்னு கூப்பிடு. தீன தயாளோ தீன தயாளோ घनश्याम दयालो கனகாம்பர கணேஷ்யாம தயாளோ. இந்த மாதிரி பாட்டு. கோர கோர भवार्णव तारक नाम देया गोर भवार्णव तारक नाम देया. இது மாதிரி 1 2 இல்ல. ஜெயில் தண்டனை அனுபவிக்கும் போது 10,000 கீர்த்தனை பாடியிருக்கு. 10,000 கீர்த்தனை இப்படியே பாடியிருக்கு. ஒரு நாளைக்கு 12 வருஷம் கழித்து சிரமம் தாங்கலை. உடம்பு தானே அதுவும். ரமா நான் உன்னை நம்பி வந்தேன். ஜெயில் ராஜா அரெஸ்ட் பண்ணி அழிச்சுன்னு வரான். உமக்கு ஏதாவது இங்கே காரியம் இருக்கான்னா அரெஸ்ட் பண்ண வந்த அதிகாரி இல்லை ஒன்றும் ஒரே ஒரு காரியம்தான். அப்படி என்ன பார்த்துட்டு வரணும். இப்போ சம்சாரம் குழந்தையை பார்த்துட்டு வருங்கோ வாங்கோ, நீங்கள் எப்போ திரும்பி வருவேன்னு நிர்ணயம் இல்லைன்னுட்டான். சம்சாரம் குழந்தை பிள்ளைய பார்க்க வேண்டியவர் சம்சாரத்தை பார்க்கல, பிள்ளைய பார்க்கல, நேராக ராமரை தான் பார்த்தார். ராமர்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் கிளம்பினார். பிள்ளைய பார்க்கல, சம்சாரத்தை பார்க்கல, ராமரை பார்த்தா. ராமா எல்லாம் உன்னோட விளையாட்டு, நீ தீர்மானமாக வந்துடுவேன்னு எனக்கு தெரியும். நீ லட்சுமணனோட வந்து என்ன நீ ரட்சிக்கணும். நான் தப்பு பண்ணலை. ராஜாங்கமனத்தை எடுத்து செலவழிச்சுட்டேன்னு சொல்லுவான். ராஜாங்கமனமா எல்லாம் ஓம்பனம் தானே. ஐஸ்வர்யம்னா அது ஐஸ்வர்யம்னா ஈஸ்வரனோடது. அதுலேயே ஐஸ்வர்யம்னா என்ன அர்த்தம்? ஐஸ்வர்யம் ஐஸ்வர்யம் சொல்கிறோம். ஐஸ்வர்யம்னா என்ன? ஈஸ்வரனோடது, நம்மோடது இல்லை. நம்மக்கிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கார். அவரோட திருவுள்ளம் வரையில் நம்மக்கிட்ட இருக்கும்.
அவர் திருவுள்ளம் எப்போ மாறுறதோ அப்போ அடுத்த வாழ்க்கை போயிடுவது. அதனால் இந்த ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் உன்னோடதுன்னா நீ வந்துருன்னு சொல்லிட்டு போனார், வரல. 12 வருஷம் கழிச்சு ஒரு நாளைக்கு அழறார். 12 வருஷமாக உன்னை கூப்பிட்டு ஏமாந்து போயிட்டேன்னு. இப்படி நம்பின வாழை ஏமாற்றவே மாட்டியே, நீ இப்படி ஏமாத்திருக்கியே, இது நியாயமா? நம்பின வாரி మోసము చేసేది న్యాయము కాదురా రఘునాథ. నమ్మిన వారిని మోసము చేసేది న్యాయము కాదురా రఘునాథ. సమ్మతము రామా సమ్మతమున చూచేవారికి సమ్మతమున చూచేవారికి కన కాదురా రఘునాథ. చక్కన కాదురా రఘునాథ. నమ్మిన వారిని మోసము చేసేది న్యాయము కాదురా. ஆளுக்காள் நினைச்சத பேசுறானே, ஜனங்கள்லாம் பார்க்குறவாள்லாம் படத்துக்கு கவர்மெண்ட் படத்தை எடுத்து கோவில் கட்டினா அதான் பிடிச்சி ஜெயிலில் வச்சு அடிக்கிறான் அப்படின்னு பார்க்குறவாள்லாம் கிண்டல் பண்ணுறாளே, பரிகாசம் பண்ணுறாள். இது உனக்கு சம்மதமா? உன் பக்தனை இந்த நிலையில தான் நீ வைப்பையா? நான புதுசா பக்தி பண்ணவனா? நின்னானேடா, இன்னும் புதுசாவா ஜால்ராவை தூக்கியிருக்கேன். கலலோ நீ நாம ஸ்மரண மரவ நக்கடி நன்றி பலுக்கே பங்கார. கனவுல கூட உன் நாமஸ்மரணத்தை மறக்காதவன் புது பக்தன் இல்லை, என்னையே காப்பாத்தல. இப்ப அடி வாங்குறது எதுக்கு தெரியுமோ? டப்புல கை நேனு டப்பலு படி, பணத்தை எடுத்துட்டேன் அதுக்காக அடி வாங்குறேன். நீ சொல்லு, நான் பண்ணது சரியா? அப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். இத்தனை வருஷமா கூப்பிட்டோம் வரல, யோசனை பண்ணினார். நம்ம பேர்ல தான் தப்பு. என்ன தப்பு? நான் கூப்பிட்ட உடனே யார் வருவாளோ அவளை கூப்பிட்டுருக்கணும். என்னைக்கு கூட்டமோ அன்னைக்கே ஓடி வரவாளை விட்டு வராத ஆசாமிய 12 வருஷமா கூப்பிட்டது நம்ம பேர்ல தானே தப்பு. ஒரே கீர்த்தனம் தான். நனுப்ரோவ மணி செப்பவே சீதம் தள்ளி நனுப்ரோவமணி செப்பவே. ஒரே கீர்த்தனம். சீதையை கூப்பிட்டார். சீதம்மா, உங்க ஆத்துக்காரரை என்ன மறந்து விட்டான். ಲೋಕಾಂತರಂಗೂಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿನ್ನು ಕೂಡಿ ಏಕಾಂತ ಮುನ್ನ ಶಯ್ಯನುನ್ನ ಬೇಡ ನನು ಬ್ರೋವ ಮಣಿ ಪವೆ. பகல் முழுக்க பக்த ரட்சணம் பண்ணிவிட்டு ராத்திரி காலை நீட்டிமா அதை உன் மடியில் எடுத்து வச்சுருவேன். நீ காலை பிடிச்சி விடுவேன். பகலில் எந்தெந்த பக்தாலெல்லாம் ரட்சிச்சேன்னு போயிட்டு வந்த கதையெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லுவான். அந்த பக்தாள் ரட்சிச்சேன், இந்த பக்தாள் ரட்சிச்சேன்னு சொல்கிறேளே. நம்ம குழந்தை ஒருத்தன் கோவிலை கட்டிவிட்டு 12 வருஷமாக கஷ்டப்படுறானே, அவனை போய் ரட்சிக்க வேண்டாமான்னு நீ ஞாபகப்படுத்து. படுத்துன்னு இருக்கிற நேரத்தில் ஏகாந்த முன ஷய்யனுன்ன
வேளா. பள்ளி கொள்ளும் போது சொல்லு, ஞாபகம். சொன்னதுதான் தாமதம். தாயார் பார்த்தா இந்த பக்தனை ஏன் இவ்வளவு நாளா காப்பாத்தல, நமக்காக கோவில் கட்டியிருக்கான், இவனை ஏன் காப்பாத்தல. ராமர் சொல்றார், நான் கட்ட சொன்னேனான்னு கேட்டார். நான் கட்ட சொன்னேனா? அவன் இஷ்டம். அது உஞ்சவர்த்தி எடுத்து ஒரு கூரை போடட்டுமே, ஒரு குடிசை போடட்டுமே, அதில் பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை பண்ணட்டுமே. கவர்மெண்ட் பணத்தை எடுத்தது தப்பு தானே? ராமரோட ஆர்குமெண்ட், அவர் பட்சம். ஏன் ராமர் ராமதாசருக்கு பட்சபாதியா இல்லைன்னார்? அவர் என்ன, அவர் ரொம்ப ராமர் நியாயவாதி. உண்மையா ராமபக்தனா இருந்தான்னா அவன் பொய் சொல்லவே மாட்டான், தப்பு தண்டா பண்ண மாட்டான், ரொம்ப நேர்மையா இருப்பான். அவனால தப்பு பண்ணவே முடியாது ராமபக்தனால. அவன் ஒரு கால் பண்ணினான்னா ஒழுங்கா பக்தி பண்ணலைன்னு அர்த்தம். தன்னையும் தன்னை போல வைப்பறான் தன் பக்தால. ஏன் ராமர் இப்படி ஒத்துக்கல? இவர் கட்டின கோவிலை அங்கீகரிக்கலைன்னா என்ன? இப்போ வார்க்கு பண்ணுறார். நானா கட்ட சொன்னேன்? ஏன் தெரியுமோ? ஒரு ராஜாவோட சிரமம் இன்னொரு ராஜாவுக்கு தானே தெரியும். இவர் சக்கரவர்த்தியோன்னு ராமன், ராஜ்ய நிர்வாகம்ங்கிறது எவ்வளவு சிரமம்னு தெரியும். இப்போ இந்த தாசில்தார் கோவில் கட்டினா மாதிரி இன்னொரு தாசில்தார் மாரியம்மன் கோவில் கட்டுறான், இன்னொருத்தன் காளியம்மன் கோவில் கட்டுறான், முருகன் கோவில் கட்டுறான், பிள்ளையார் கோவில், ஆளுக்கால் கோவிலே கட்டின்னு இருந்தான்னா பணத்தை எடுத்து கவர்மெண்ட் எப்படி ரன் பண்ணுறது? ராமர் யார் பட்சம் பேசுகிறாருன்னா தானிஷா பட்சம் தான் பேசுகிறார், இவர் பட்சம் பேசலை. உடனே சீதை நியாயப்படுத்தின சீதை ராமர் சொன்ன நியாயத்தை கேட்டு மாற்றினுட்டான். ஏதோ தெரியாமல் பண்ணிவிடுத்து நம்ம குழந்தை. அம்மா அப்படி தானே பண்ணுவேன். ஏதோ தெரியாமல் பண்ணிடுத்து, நாம் ரட்சிக்க வேண்டாமா? ரட்சிக்கலாம். நான் ரட்சிக்கணும்னா நான் வைகுண்டம் தான் கொடுப்பேன், என்கிட்ட அதான் சொத்து. இப்போ அவனுக்கு தேவை வைகுண்டம் இல்லை, பணம். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீ பார்த்தா தான் பணம், நீ கொடுத்தாதான் பணம், நான் கொடுத்தா வைகுண்டம் தான். 6 லட்சம் பொண்ணை மூட்டை கட்டி சீதை கொடுத்தாலாம். சீதை கொடுத்தா மூட்டைய. ராத்திரி கதவை தட்டினார் தானிஷா, அந்தப்புற கதவை தட்டி பணத்தை கொடுத்து, ரசீது வேணுமோ தன்னோட பீதாம்பரத்தை கிழிச்சு, அவன் சிந்தூரெல்லாம் வச்சுருக்கான் நெத்திக்கிட்டுக்கிறதுக்கு, அலங்காரம் பண்ணிக்கிறது, அதை மயில் இறக வச்சு பணத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் தானிஷான்னு கையெழுத்து வாங்கி ராமதாசர் இந்த ஜெயிலில் அந்த கட்சி இப்போ போட்டுவிட்டு மறைஞ்சுட்டான் பகவான். ராஜா பாதி ராத்திரி இத்தனை கட்டுக்காவலை தாண்டி 2 பேர் பணம் கொடுக்கணும்னா இது ஏதோ மிராக்கள் மாதிரி. தான் நேராக தானிஷாட்டை ஓடி இப்படி 2 பேர் கொடுத்தாலே, யார் கொடுத்தா, எப்படி இருந்தான்னு கேட்டார். சொர்ண விக்கிரகம் மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தார், சின்னவராக இருந்தார். நீருண்ட மேகம் போன்ற திருமேனியோட இன்னொருத்தர் இருந்தார், பெரியவராக இருந்தார். அண்ணா தம்பிகள் 2 பேர். இவர் வர்ணிக்க 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 ராமதாசருடைய கண்களில் தாரதாரியாக கண்ணீர். ஏன் அப்படின்னா, இத்தனை நாளாக எந்த ராமரை நம்பி பஜனை பண்ணேனோ, இந்த ஜெயிலுக்கு கூட உப்பையும் அரிசியும் தின்னுண்டு எந்த ராமனுக்கு ராமநவமி உற்சவம் பண்ணேனோ, அந்த ராமன் எனக்கு காட்சி கொடுக்காமல் உனக்கு காட்சி கொடுத்துருக்கான், தானிஷாக்கு காட்சி கொடுத்துருக்கான். அப்பா, என்னை ஜெயில் தண்டனை கொடுத்து என்னை 12 வருஷமாக ஜெயிலில் வச்சிருக்கியே, உனக்கு தரிசனம் கொடுத்தானே அந்த பிரபுவுக்கு கோவில் கட்டினதுக்கு தான்டா இந்த தண்டனை எனக்கு. நான் இவருக்கு தான் கோவில் கட்டினேன்னா கதறினார் ராமதாசர். அந்த ஜெயிலில் தானிஷாவும் ராமதாசரும் இருக்கிற இடத்துக்கு ராமலட்சுமணால் தரிசனம் கொடுத்தா. சீதையோட கூட 3 பேர் ஜெயிலுக்கு வந்துட்டார். எனக்கு இந்த தரிசனத்தை அப்போ தரக்கூடாதா?
அந்த ராமதாசர் திருவடியில் விழுந்தவர் அப்படியே வாரி அணைச்சு கட்டிண்டார் பகவான். இப்போ உருகிறார். ஏன் இப்போ உருகிறார் அப்படின்னா, பக்தின்னா இதுன்னா பக்தி. வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன்பால் மாறாத காதல் நோயாளன் போல் அப்படின்னார் குலசேகரார். பக்தின்னா எது பக்தி? ஒரு சின்ன சிரமம் வந்தால் கூட சுவாமி ரூம் கதை, சுவாமி அலமாரி கதவை சாத்திராம பாருங்க. இத்தனை வருஷமாக பூஜை பண்ணேனே என்னத்த பிரயோஜனம்னு, இதுவா பக்தி? வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன்பார் மாறாத காதல் நோயாளன் போல் மாயத்தால் மீளா துயர்தரினும் வித்துவக்கோடுன்னு ஒரு திவ்ய தேசம். அங்கே இருக்கிற பெருமாளை மங்களாசாசனம். எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் உன் திருவடியை விடமாட்டேன். ஏன் என்ன நினைச்சு நீ கஷ்டத்தை கொடுக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்க மாட்டேன். நீ என்னதோ என் நல்லதுக்கு தான் கொடுக்குற, என்னோட க்ஷேமத்துக்கு நீ கொடுக்குற. அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் தெரியுமா? வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன் பால். ஒரு டாக்டர் போகிறோம், நம்ம உடம்ப கத்தியால் கிழிக்கிறார், அப்புறம் தைக்கிறார், கரண்ட் ஷாக்கெல்லாம் கொடுக்குறார். இவர் கத்தி எடுத்துன்னு குத்திட்டார் நம்மளை. எந்த பேஷண்ட்டாவது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறானோ, டாக்டர் என்னை கத்தியால் குத்திட்டார்னு? வாளால் அறுத்து சுடினும். அவர் பேஷண்ட்டை 2 நாள் கழித்து பார்க்க வந்தவுடனே விசிட்டு வரும்போது சொல்கிறான், டாக்டர் சார் என்னை என் உயிரை கொடுத்தே இல்லைங்க, என்ன காப்பாற்றினேன். அது ஆச்சரியம் இல்லை. ஒரு 10 வருஷம் கழித்து ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அந்த டாக்டரை பார்க்குறான், ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்கிறான், இன்றைக்கி நான் உயிரோடு இருக்கேன்னா டாக்டர் தான் காரணம். அன்னைக்கு கத்தியால் குத்திருக்கார், தைச்சிருக்கார், கரண்ட் கொடுத்துருக்கார், இத்தனை காரியம் பண்ணியும் அன்னைக்கு பிரியமாக இருந்ததில்லை. 10 வருஷம் கழித்து மாறாத காதல் நோயாளன் போல். 10 வருஷம் கழித்து பிரியமாக இருக்கானே அந்த பேஷண்ட்டு. என்ன காரணம்? அவர் கத்தியால் குத்தினாலும் தைச்சாலும் நம்ம ஆரோக்கியத்துக்குங்கிற ஞானம் இருக்கிறதுனால தானே. அதுபோல் நீ எத்தனை கஷ்டத்தை எனக்கு கொடுத்தாலும் என்னோட க்ஷேமத்துக்குன்னு நான் நினைப்பேனே தவிர உனக்கு கருணை இல்லைன்னு நினைக்க மாட்டேன். இதெல்லாம் தான் பக்தி லட்சணம். அப்படியே ராமர் கட்டின்றார். அவரோ தாரதாரியாக கண்ணீர் தடவரார் சுவாமி. எல்லாம் உடம்பு முழுக்க முள்ளமண், அந்த வரி குதிரை மாதிரி இருக்கு, சத பிஞ்சு எலும்பு தோலுமா இருக்கு. அவரை கட்டிண்டு ராமரை அழறாராம். உன்னை 12 வருஷமாக உன்னை நான் ரட்சிக்காமல் விட்டேனே, இப்படி உன்னை சிரமப்பட விட்டுட்டேனேன்னு ராமரை அழறார். இவர் அவர் சரணத்தில் விழுந்து, இது அடி விடு, சிரமத்தை விட்டுடு, இது எனக்கு விஷயம் இல்லை, ஜெயில் தண்டனை விஷயம் இல்லை. இப்படி என்னை இது மாதிரி ஒரு அவஸ்தையில் நீ வச்சதுனால தானே உன்னை நினச்சி உருகி உருகி 10,000 கீர்த்தனை பாடுற பாக்கியம் கிடைச்சதுன்னு. 10,000 கீர்த்தனை பாடியிருக்கு உருகி உருகி. அதை தான் குந்தி தேவி சொல்கிறா, சௌக்கியமாக இருக்கும்பொழுது அவ்வளோ உருகாது மனசு. சௌக்கியமாக இருக்கிறவங்க கோவிலுக்கு வர்றதுக்கும் ட்ரபிளில் இருக்கிறவங்க கோவிலுக்கு வர்றதுக்கும் பார்த்தாலே தெரியும். அவன் சுவாமியே பேத்து ஆற்றுக்கிட்டுன்னு போகிற மாதிரி பார்த்துட்டே இருப்பான். அவனுக்கு அவ்வளோ ட்ரபிள் இருக்குன்னு அர்த்தம். லெஃப்ட் ரைட் போட்டுன்னு வராமல் இருக்கும். சில பேர் அப்படியே பிரதட்சிணம் பண்ணிட்டு விறுவிறுன்னு வந்துட்டு ஒத்த கையால் கூட ஏகஹஸ்த பிரணாமஞ்சேன்னு பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கான் பாருங்க. எந்த ட்ரபிளும் இல்லைன்னு அர்த்தம். சிரமம் வந்தால் தான் மனசு உருகும். அதுதான் குந்தி தேவி சொல்கிறா, எனக்கு கஷ்டத்தை கொடு, சௌக்கியத்தை கொடுத்தா நான் மறந்துடுவேன், உன்னை கஷ்டத்தை கொடுத்தேன்னா நான் உன்னை நினைப்பேன். உன்னை மறக்க வைக்கிற சௌக்கியத்தை விட உன்னை நினைக்க வைக்கிற சிரமந்தான் எனக்கு வேணும். இப்படிலாம் எதுக்கு ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கிற கஷ்டத்தை? உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லும், நான் தினம் தரிசனம் கொடுக்குறேன், கஷ்டத்தெல்லாம் என்கிட்ட கேட்காது. என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் பெரிய ஷாப்பிங் மால்னா எல்லாம் கிடைக்கும், உள்ளே வந்துவிட்டா எல்லாம் கிடைக்கும், ஒன்றே ஒன்று கிடைக்காது. என்ன கிடைக்காதுன்னா, நாம் மாம்பிரபன்னோ ஜனக்கச்சிது நபூரியோர் கதி சோச், கஷ்டத்தை தவிர எல்லாம் கிடைக்கும். என்னால் சிரமத்தை கொடுக்கவே முடியாது. 10,000 கீர்த்தனை நான் பாடினேனே, அது எல்லாம் கேட்டு கடைசியில் கேட்குறார் ராமதாசர்,
இந்த தரிசனத்தை எனக்கு முதல்ல கொடுத்துட்டு அப்புறம் தானிஷா கொடுக்கக்கூடாதா? எனக்கு கொடுத்துட்டு அங்கே கொடுக்கக்கூடாது. இப்போ ராமர் சொல்கிறார், அப்பா கோவில் நீ கட்டின பணம் அவனோடது, கட்டினது நீ, பணம் யாரோடதோ அவனுக்கு தான் முதல் கிருபை. இதுதான் தர்ம சூட்சமங்கிறது. பகவான் தர்மாத்மாவோன்னு, அதனால அவனுடைய கணக்கு வழக்கு என்றைக்குமே தப்பாகாது. தானிஷாக்கு முதல் தரிசனம், அதை ராமர் அவனை அங்கீகரிச்சார் பாருங்க, அதான் விஷயம். அது ஒரு ஆச்சரியம். அந்த ராமர் சந்நிதியில் இந்த தானிஷா முஸ்லீம் ராஜா இந்த கோபண்ணாங்கிற இந்த பக்தருக்கு ராமதாசர்னு அவன் பேர் வச்சான், நாம வைக்கல, அந்த முஸ்லீம் ராஜா வச்சான் ராமதாசர்னு. அதுதான் நம்ம பத்ராச்சல ராமதாசர்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த பேரை வச்சதே அவன் தான். அது ஆச்சரியம் இல்லை. அவரை இனிமேல் உத்தியோகம் வேண்டான்னு அந்த ராமரை யாவத் ஜீவம் பார்த்துக்கிற மாதிரி பண்ணி அந்த பத்ராச்சலம் தாலுக்கா முழுக்க ராமர் பேரில் சாசனம் பண்ணிவிட்டான். பத்ராச்சலம் முழுக்க ராமர் பேரில். ஆனால் அது இப்போ கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டாலும் இன்றைக்கும் ராமநவமி உற்சவ காலத்தில் அந்த கல்யாண உற்சவம் வந்து கவர்மெண்ட்டு செலவு பண்ணி பண்ணுற, ஆந்திரா கவர்மெண்ட்டு செலவு பண்ணி நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணுறது. இது ஆந்திரா தெலுங்கானா பிரிஞ்சுடுத்தோணும். பிரிஞ்ச உடனே இப்போ முழு ஆந்திராவும் அங்கே போயிட்டு இருந்தது. இது பிரிஞ்ச 2 ஸ்டேட்டாக போன உடனே இந்த பக்தாளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் போனோம். ஒண்டி மிட்டாவா அங்கே ஒரு ராமர் கோவில். அந்த ராமர் கோவிலில் இது ஆந்திரா, இது ஆந்திரா. பத்ராச்சலத்தில் அவா பண்ணுறா. இந்த ஒண்டிமீட்டாவில் இந்த பிரிஞ்சது 2ஆக பிரிஞ்சதோனும் 2 பேர் கவர்மெண்ட்டில் பண்ணுறா. நான் என்னை பஜனை கூப்பிட்டுருந்தா ஒரு தடவை, இதே இந்த உற்சவத்துக்கே கூப்பிட்டுருந்தா. அதெல்லாம் அவ்வளோ தூரம்லாம் என்னால் வந்துட்டு வர முடியாது, ரொம்ப சொல்லி பார்த்தா கேட்க மாட்டேன்னுட்டான். இந்த எஸ்விபிசி சேனல்லேருந்து பிடுங்கி எடுத்துட்டான். அவன் டெல்லியிலேருந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்குறான், என்ன டெல்லி செக்ரட்டரியேட்லேருந்து நீங்கள் பஜனைக்கு போயிட்டு வரணும். நான் பிகு பண்ணிக்கல. நம்ம கோவிந்தபுரத்துலேருந்து 18 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அங்கே 1.5 மணி நேரம் பஜனை. என்னை சிரமப்படுத்தாதீங்க சொல்லி பார்த்தேன், கேட்கலே, வந்து தான் ஆகணும்னா சரி போன்னு போயிட்டேன். ஆனால் போனது ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது. இந்த கல்யாண உற்சவம் பண்ணுறான் கவர்மெண்ட் செலவில். நான் பஜனை பண்ணுறேன், கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம்தான் அங்கங்கே ஜனங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தா. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளேயே எல்லாருடைய அட்டென்ஷனும் வந்துடுத்து, கவனிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. எத்தனை பேர் தெரியுமா இருக்கும்? 2 லட்சம் பேர். 2 லட்சம் பேர் 2 லட்சம் பேர் பஜனை கேட்குறா. இன்வால்மெண்ட்டோட அத்தனை பேர் ஈடுபாடோடு கேட்குறா. கவர்மெண்ட்டு சீஃப் மினிஸ்டர் அந்த கல்யாண உற்சவ வஸ்திரங்கள், பெருமாள் தாயாரோட வஸ்திரத்தை தலையில் தூக்கின்னு வரான். அவனுக்கு பாத பூஜை பண்ணுறா, பெருமாளோடதை வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால. அது மாதிரி சீதா கல்யாணம் அங்கே நடந்தது. இப்போ பத்ராச்சலத்தில் அது அந்த தாலுக்கா முழுக்க எழுதி வச்சுட்டோம் ராமருக்கு. இந்த 12 வருஷம் ஜெயிலில் இருந்தார் பாருங்க. அப்போ பாடின கீர்த்தனங்கள் தான் நம்ம திவ்யநாம சங்கீர்த்தனத்தில் பாடும். உருகி உருகி என்னை காப்பாற்று. நமக்கு நம்ம பகவான்கிட்ட போய் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை கேட்க தெரியாது. இந்த பக்தாள், இந்த மகான்கள்லாம் கீர்த்தனமாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதை பாடினாலே போகிறோம். அதில் என்ன மாம் பாகி, என்ன காப்பாற்று. அதான் அந்த கீர்த்தனம் தான் ஆரம்பித்தேன். இந்த பஜன சமாஜம் ராமரை பார்த்த அந்த தாக்கம் திருப்பி இந்த ராமதாசரை சொல்லி ஆலோல துளசி வனமாலா. இந்த வர்ணனை எல்லாம் சமஸ்கிருதம், சிம்பிளான சமஸ்கிருதம், கொஞ்சம் கவனிச்சா புரியும். ஜெயில் தண்டனை வாங்கிட்டு இப்படிலாம் அனுபவிக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும். நமக்கு சிரமம் இருந்தால் பக்தியாக வரும். பாட வேண்டாம், கேட்கவே பிடிக்காது. அது அணை முதல்ல பஜனையம்மா சிரமம் வந்துருத்துன்னா அந்த சிரமத்தில் இவர் பாடுறார். எப்படி வர்ணிக்கிறார்.
आलोल तुलसी वनमाला तुलसी वनमाला हरे माम पागी तुलसी वनमाला तुलसी वनमाला हरे माम पागी अविरल अलंकृत फाला हरे माम पागी अविरल अलंकृत फाला हरे माम இது என்னென்ன பொதுவா பஜனை பாடிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை கூட தெரியாது. இந்த நார்த்தில் தான் இது விசேஷமாக இருக்கும். நம்ம ஊரில் பெருமாள்லாம் திருமணம் வச்சிடுறோம், திலகத்தை வைக்கிறோம். நார்த்தில் கிருஷ்ணனுக்கு அப்படி வைக்க மாட்டா. இந்த நெத்தி முழுக்க புள்ளி 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 புள்ளியாக வச்சுருவா. அழகாக ஒரு திலகம், பக்கத்தில் 2 திலகம், அடுத்த திலகம், அப்படியே சைஸ் வாரியாக வந்து இதுவரையில் வந்து இங்கேருந்து ஒரு கோடு வந்து இப்படி சுழட்டி விட்டு கண்ணத்தில் இப்படிலாம் பண்ணுவா. அந்த மார்பிள் கிருஷ்ணனுக்கு அந்த நெத்தி முழுக்க திலகம் இருக்கும், அப்படி அலங்காரம் இருக்கும். அதை வர்ணிக்கிறாரு. அவிரல அலங்கிருத்த பாலாகரே மாம் अलंकृत बाला हरे मां नारायण हरे गोविंद हरे गोविंद हरे मां बालक प्रह्लाद परिपाला प्रह्लाद परिपाला हरे मां पागी बालक प्रह्लाद परिपाला प्रह्लाद परिपाला हरे मां पागी श्यामल सुवर्ण समचेला हरे मां पागी श्यामल सुवर्ण समचेला हरे मां पागी नारद संगीत सुखलोला संगीत सुखलोला हरे मां पागी नारद संगीत सुखलोला संगीत सुखलोला हरे मां पागी नानाविध कुसुम वनमाला हरे मां पागी नानाविध कुसुम वनमाला हरे मां पागी कनक पर्वत समधैर्य पर्वत समधैर्य हरे मां पागी कनक पर्वत समधैर्य पर्वत समधैर्य हरे मां पागी कोदंड कोदंड भंग प्रचंड वीर्या हरे मां पागी कोदंड कोदंड भंग प्रचंड वीर्या हरे मां पागी रावण सोदर राज्य प्रदा सोदर राज्य प्रदा हरे मां पागी रावण सोदर राज्य प्रदान सोदर राज्य प्रदान हरे मां पागी कारण मानुषा मोक्ष प्रदा हरे मां पागी कारण मानुष मोक्ष प्रदान हरे मां पागी भक्त जन हृदय निवासा हृदय निवासा हरे मां पागी भक्तजन हृदय निवासा हृदय निवासा हरे मां पागी भरताग्रजा भरताग्रज भद्राचल वासा हरे मां पागी भरताग्रज भरताग्रज भद्राचल वासा हरे मां हरे नारायण हरे गोविंद हरे गोविंद हरे मां पागी नाथ केशव मुकुंद हरे मां पागी नारायण नारायण नारायण
ஏகாந்த ஸ்மரணம். ஜெய ஜெய ராம ராம. இந்த கீர்த்தனங்கள்லாம் திவ்யநாம கீர்த்தனம். என்னை காப்பாத்து. எல்லா கீர்த்தனம் ரக்ஷா பாகி இப்படி தான் வரும். என்னை காப்பாத்து, என்னை காப்பாத்து. பகவான் ஒரு தடவை கூப்பிட்டாலே காப்பாற்றுவான். கருணாமூர்த்தி பகவான். அதுவும் இது மாதிரி மகான்களுடைய கீர்த்தனங்களாக நாம் பாடும்பொழுது நமக்காக இல்லாட்டாலும் அவளுக்காவது நம்மளை காப்பாற்றுவார். இதுபோல் இன்னொரு இப்போ பத்ராச்சல ராமதாசரை சொன்னோம், இது தாஸ்ய பக்தி. இது மாதிரி இன்னொரு பக்தி மதுர பக்தி. ஒரு புருஷன் ஆம்பளை, ஆனால் மனசில் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காரு தெரியுமா? தன்னை ஒரு நாயகியாக நினச்சிட்டு இருக்க. கிருஷ்ணனை பிராணநாதனா நினைக்கிறேன். இதுக்கு மதுர பக்தி அப்படின்னு பேர், பிரேம பக்தி. இந்த மதுர பக்தி பண்ணும்பொழுது ஆம்பளை பொம்பளைங்கிற பேதமே கிடையாது. சௌராஷ்டிர பக்தாளில் நடன கோபால நாயகின்னு ஒரு சுவாமிகள் இருந்தார். அவர் ஆம்பளை, ஆனால் தன்னை பொண்ணாக அலங்காரம் பண்ணிட்டுருவார், ஸ்திரீயாக அலங்காரம் பண்ணிப்பார். பெருமாளுடைய நாயகி தான். இவர் நிறைய கீர்த்தனங்கள் நாயிகா பாவத்தில் பாடியிருக்கார். கிருஷ்ண லீலையை நிறையா வர்ணித்த மகாத்மா யார் அவர்னா ஊத்துக்காடு வெங்கடகவி. பிரம்மச்சாரி, கல்யாணம் பண்ணிக்காதவர். ஊத்துக்காடுங்கிறத ஒரு ஊராக இருந்தாலும் அவருக்கு இஷ்டம் மன்னார்குடி கோபாலன். மன்னார்குடியில் ராஜகோபாலன்னு இருக்கு. தரிசனம் பண்ணாதவா அவசியம் போய் தரிசனம் பண்ணணும், சேவிக்க போகணும் ராஜகோபால். ஒரு 7 வயசு குழந்தை என்ன ஆக்கிருத்தி இருப்பாரோ அந்த ஆக்கிருத்தி இருப்பார். அந்த பெருமாளை ஏழை பண்ணி எழுந்தருளை பண்ணி இப்படி பெருமாள் ஏழும்போது அந்த கதி இருக்கு பாருங்க, ஏழை பண்ணுற கதி. அப்படி கிராஸ் போட்டு வரும்பொழுது பல்லக்கு கிராஸாக வரா மாதிரி தெரியாது, அந்த ராஜகோபாலன் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த அழகை பார்க்கணும்னா மன்னார்குடி. அந்த ராஜகோபாலன்ட்டு அவருக்கு உயிர். ஆனால் அவர் ஆம்பளை, தன்னை பொண்ணாவே நினைப்பார், ஸ்திரீயாக நினச்சி அருமையான கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடியிருக்கார். அதில் ஒன்றும் நான் பாட்டுக்கு ஏதோ சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருந்தேன், நீ எப்படி என் உள்ள பூந்தேனே எனக்கு தெரியலையே, என்னை இப்படி பண்ணி வச்சிருக்க. நான் பாட்டுக்கு ஏதோ எதையுமேன்னு இருந்தேன், எனக்கே தெரியாம நீ உள்ள வந்து இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கியே. இது தாசர்வாளுடைய விஜயதாசருடைய கீர்த்தனம் ஒன்று இருக்கு. நின்ன நானு பிடுவனல்ல, நின்ன நானு பிடுவனல்ல, நின்ன நானு பிடுவனல்ல, என்ன நீನು ಬಿಡಲು ಬಲ್ಲ, ಪನ್ನಗ ಶಯನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಕೇಳೋನಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಸದಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಗರೇ, ಸದಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ வாச ಮಾಡೋ. அருமையான கீர்த்தனம். விஜயதாசன் புரந்தரதாசனுடைய சிஷ்யன். நின்ன நானு ಬಿಡುವನಲ್ಲ, நான் உன்னை விடுவேனா? உன்னை விடவே மாட்டேன். ஒரு கால் நான் உன்னை விட்டுட்டாலும் என்ன நீனு விட, நீ என்ன விட மாட்ட. பரஸ்பரம் அப்படி ஒரு சம்பந்தம். இது சுவாமி நம்மாழ்வார் ஒரு பாசுரம், அருமையான பாசுரம். இதே விஷயம்தான். யானொட்டி என்னுள் இருத்துவம் என்றிலன்,
தானொட்டி வந்து என் தனி நெஞ்சை வஞ்சித்து ஊனட்டி என் உயிரில் கலந்தியல்வான் தானொட்டுமோ தானொட்டுமோ என்னை நெகிழ்க்கவே. சுவாமி நம்மாழ்வாருடைய பாசனம் அவர் சொல்றார், எங்கிட்ட பர்மிஷனே வாங்கிக்கல, யானொட்டி என்னுள் இருத்துவம் என்றிலன், எங்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிக்கவே இல்லை, எங்கிட்ட கேட்காமலே நோட்டீஸே கொடுக்காமல் தானொட்டி வந்து அவனா இஷ்டப்பட்டு வந்துட்டான். தானொட்டி வந்து வந்தவன் சும்மா இருக்க கூடாதா? என் தனி நெஞ்சை வஞ்சித்து, எனக்குன்னு வச்சிருந்தது என் மனசு, அதையும் அபகரித்து. மனசை மட்டுமா ஊனொட்டி சரீரத்தோட கலந்துட்டான், சரீரத்தோட ஒன்றிட்டான். உயிரில் கலந்தியல்வான், உயிரோட 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 உயிரா கலந்துட்டான். உயிரில் கலந்தியல்வான். அவன் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இப்படி இடத்த கொடுத்தா மடத்தை பிடுங்கிறதுன்னு சொல்லுவா பாருங்க, அது மாதிரி இப்படி பண்ணிவிட்டானே, நீ வெளியில போப்பா, எனக்கு நீ இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, நீ முதல்ல என் உள்ளத்திலேருந்து வெளியில போ அப்படின்னு நான் சொல்றேன். நான் சொன்னாலும் தானொட்டுமோ இனி என்னை நெகிழ்க்கவே, நான் சொன்னாலும் அவன் என்னை விட்டு போகமாட்டான், என் உள்ள வந்தவன். நம்மாழ்வார் பாசுரம் அதை அனுசரித்து கீர்த்தனை இது. எப்படி தான் என் உள்ள புகுந்து, எப்படி என்னை அடிமை கொண்டீரோ, என் உள்ளம் புகழ்ந்து என்னை அடிமை கொண்டீரோ, என் சுவாமி குழலொடு குள்ளளம் ஒளிர இவை தரும் சுகந்தனில் வண்டின முரளை இசை தரும். குழலொடு குண்டலம் அதிர இவை தரும் சுகந்தனில் வண்டின முரளை எப்படி என் உள்ளம் புகழ்ந்து என்னை அடிமை கொண்டீரோ. இதெல்லாம் நமக்கு அனுபவத்துக்கு வரதோ வரலையோ, சப்தமாவது காதாலியாவது கேட்கலாம், தமிழா இருக்கிறதுனால புரியும். அது எப்படி உள்ள வந்து அதெல்லாம் இங்கேயோ கருடன் மாதிரி பறக்கிற அவள்லாம், நாம கொசு மாதிரி இருக்கோம் கீழே. அவ நிலை என்ன, நம்ம நிலை என்ன? ஒப்புயர்வில்லாத உத்தமனே கண்ணாவோ புயரில்லாத உத்தமனே, ஒரு உரக நடமாடும் வித்தகனே ஓ புயரில்லாத உத்தமனே, ஒரு உரக நடமாடும் வித்தகனே, உலகிருந்த வாய் திறந்தபடியோ, உலகிருந்த வாய் திறந்தபடியோ, குரலொடு பிணைந்து இருந்தபடியோ, உலகிருந்த
வாய் திறந்தபடியோ குரலோடு பிணைந்து இருந்தபடியோ எப்படி வெளியில் சொல்ல மனம் துள்ளுதே, வெளியில் சொல்ல மனம் துள்ளுதே, சொல்ல வேணும் வேணும் என்றே ஆவல் கொள்ளுதே, வெளியில் சொல்ல வேணும் வேணும் என்றே ஆசை கொள்ளுதே. கண்டே நாணி நாயானோ குளிரொளி முகம் கண்டு நாணி நானோ பொய் மலர்பதத்தில் என்னை தள்ளுதே, குளிரொளி முகம் கண்டு நானி பொய் மலர்பதத்தில் என்னை தள்ளுதே. இனி ஒரு உலகம் உன்னை தவிர எனக்கொரு சுகமில்லை என தந்தவா, இனி ஒரு உலகம் உன்னை தவிர எனக்கொரு சுகமில்லை என தந்தவா, இனி ஒரு உலகம் உன்னை தவிர எனக்கொரு சுகமில்லை என தந்தவா, தனி ஒரு முடிமேல் இளமையில்லானது கருத்தோகையணிய தந்தவாயா, தனி ஒரு முடிமேல் இளமையிலானது கருத்தோகையணிய தந்தவா, புலியேறி களவாடி தோழருடன் உனக்கு எனக்கு என நின்றவா, புலியேறி களவாடி தோழருடன் உனக்கு எனக்கு என நின்றவா, புலியேறி களவாடி தோழருடன் உனக்கென நின்றவா, புலியேறி களவாடி தோழருடன் உனக்கென நின்றவா, புலியேறி களவாடி தோழருடன் உனக்கு எனக்கு என நின்றவா, ஊரறியும் முன்ன அன்னையிடம் சென்று ஒன்று அறியாமல் நின்றவா, ஊரறியும் முன்ன அன்னையிடம் சென்று ஒன்று அறியாமல் நின்றவா, உலகம் உன்னை தவிர என ஒரு சுகமில்லை என தந்தவா, தனி ஒரு முடிமேல் இளமையில்லானது கருத்தோகையணிய தந்தவா, களவாடி தோழருடன் உனக்கு எனக்கு என நின்றவா, ஊரறியும் நன்னையிடம் என்று ஒன்றும் அறியாமல் நின்றவா, எப்படி என் உள்ளம் புகுந்து என்னை அடிமை கொண்டீரோ. கோபால ராதாலோலா, கோபால ராதாலோலா, கோபால ராதாலோலா, கோபால ராதாலோலா, முரளி லோலா நந்தபால
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोला पुंडली गवरदा हरि विठ्ठले पंढरी पुरத்திற்கு செல்வோம் பண்டரி புரத்திற்கு செல்வோம் அங்கு பாண்டுரங்கன் தரிசனம் பெறுவோம் பண்டரி புரத்திற்கு செல்வோம் அங்கு பாண்டுரங்கனின் தரிசனம் பெறுவோம் பண்டரி சராச்சரம் யாவையுமாண்டிடும் சராச்சரம் யாவையுமாண்டிடும் சராச்சரம் யாவையுமாண்டிடும் சராச்சரம் யாவையுமாண்டிடும் உள்ளதீகனில் பொன்னடி வணங்கி அண்ட சராச்சரம் யாவையுமாண்டிடும் புண்டரீகனில் பொன்னடி வணங்கிட பண்டரி புரத்திற்கு செல்வோம் அங்கு பாண்டுரங்கனில் தரிசனம் பெறுவோம் பண்டரி கடலினை தாண்ட கடலினை தாண்ட நாபமெனும் ஒரு தோணியில் ஏறி காமம் எனும் பெரும் கடலினை தாண்ட நாமமெனும் ஒரு தோணியில் ஏறி நாம தேவரை போலவே நாமும் நாம தேவரை போலவே நாம் நாம தேவரை போலவே நாம் பீமாநதிக்கரை சுந்தரனை நாம தேவரை போலவே நாம் பீமாநதிக்கரை சுந்தரனை தேடி பண்டரிபுரத்துக்கு செல்வோம் அங்கு பாண்டுரங்கனில் தரிசனம் பெறுவோம் பண்டரிபுரத்துக்கு செல்வோம் அங்கு பாண்டுரங்கனில் தரிசனம் பெறுவோம் பண்டரிபுரத்துக்கு செல்வோம் அங்கு பாண்டுரங்கனில் தரிசனம் பெறுவோம் பண்டரிபுரத்திற்கு செல்வோம் அங்கு பாண்டுரங்கனில் தரிசனம் பெறுவோம் பண்டரிபுரத்துக்கு செல்வோம் அங்கு பாண்டுரங்கனில் தரிசனம் பெறுவோம் பண்டரிபுரத்துக்கு செல்வோம் அங்கு பாண்டுரங்கனில் தரிசனம் பெறுவோம் பண்டரிபுரத்துக்கு செல்வோம் அங்கு பாண்டுரங்கனில் தரிசனம் பெறுவோம் பண்டரி விமானதியில் புனித நீராடி விமானதியில் புனித நீராடி நமாவலிகளை பாடியாடிட நமாவலிகளை பாடியாடிட பண்டரிபுரம் செல்வோம் அங்கு
கீர்த்தனம் விஷ்ணோ ஸ்மரணோ பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்மநிவேதனோ. பிரகலாத சுவாமி நாம் எப்படி பகவத் பக்தி பண்ணணும்னு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார். பகவான் அடையறதுக்கு 9 வழிகள் இருக்கு. அதுல ரொம்ப சுலபமான வழி என்ன, இருக்கிறதுக்குள்ள பெஸ்ட் எது அப்படின்னா ஸ்ரவணம், காதால கேட்க. இப்போ நீங்க கதை கேட்கிறவா காதால கேட்கிறீங்க, பஜனை கேட்கிறவா ஸ்ரவண பக்தி. இப்போ பஜனை பண்ணி கதை சொல்றேன்னா கீர்த்தன பக்தி, கீர்த்தனம். ஆனா இந்த 2ல எதிரா ஒஸ்தின்னா ஸ்ரவணம் தான் ஒஸ்தி. ஏன் ஸ்ரவண ஒஸ்தின்னா ஸ்ரவணத்தில் சௌக்கியம் ஜாஸ்தி, கீர்த்தனத்தில் பந்தம் ஜாஸ்தி. இந்த 9 மணிக்கு தீர்மானமாக 9:05க்காவது நான் நிறுத்தி ஆகணும், 7:30 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும். அது கீர்த்தனத்துக்கு. நீங்கள் 7:30க்கு வரலாம், 7:45க்கு வரலாம், 8 மணிக்கு வரலாம், முடியறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி வேணான்னு வரலாம், சுதந்திரம் இருக்கு. இப்படி உட்காந்து கேட்கலாம், இல்லை கொஞ்சம் நேரம் நிற்கணும் போல இருந்துன்னா அந்த ஓரமாக நின்றுட்டு கேட்கலாம், இல்லை நடுவில் ஒரு ஃபோன் அர்ஜெண்ட்டாக பேசுகிறோம்னா வெளியில் போய் பேசிட்டு வந்து கேட்கலாம், இல்லை உள்ளே குச்சு குச்சுன்னு பேசலாம், இல்லை தினம் விறுவிறுன்னு பாட்டின்றதை நீங்கள் இப்படியே பிடிச்சி இழுட்டுறோம், ஜவ்வு மாதிரி இழுக்கிறாரு இன்னைக்கு பாட்டலான்னு அப்படி அபிப்பிராயம் சொல்லலாம். இல்லை இஷ்டம் இல்லையா எழுந்துன்னு போயிடலாம் 8:30 மணிக்கு. இப்போ நான் சேர்த்த ஃபோன் பேசிட்டு வரேன்னு சொல்ல முடியுமா உங்கள்கிட்ட? பாதி பதினே இல்லை எனக்கு காலை வலிக்கிறது, நான் இங்கே தொங்க போட்டுன்னு கதை சொல்கிறேன், மைக்க தூக்கி அங்கே வைப்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? இல்லை 8:30 மணிக்கு இன்றைக்கி இவ்வளோதான் பஜனை அப்படின்னு எழுந்துட்டு போக முடியுமா? கமிட்மெண்ட்ஸை ஜாஸ்தி. இந்த கீர்த்தனத்துக்கு ஸ்ரவணத்துக்கு எந்த கமிட்மெண்ட்டும் கிடையாது. அதை விட சௌக்கியம் என்ன தெரியுமோ, நான் 2 மணி நேரம் பஜனை பண்ணேன்னா தொண்டை வலிக்கும், நீங்கள் 10 மணி நேரம் சிரவணம் பண்ணினாலும் காதை வலிக்காது. வலியே இல்லாத அங்கம் காது. எனக்கு காதை வலிக்கிறது போரும்னு யாராவது சொல்லுவாளோ? பிடிக்காம வேணா சொல்லுவா, சொல்ல மாட்டேன். அதனால நிறைய கதை கேட்கணும். இப்போ ராமநவமி ஆரம்பிச்சாச்சு பாருங்க, ஊர் பம்பாயில் அங்கங்கே நடந்துகிட்டே இருக்கும். யாராவது வந்து ராமாயண பிரவச்சனம் பண்ணுவா, சும்மா ஆதிரி டிவி பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. 2 மணி நேரம் ராமாயணம். நம்ம இந்த இந்த பாரத தேசத்திலேயே தர்மத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக அவதாரம் பண்ணி தர்மாத்மாவா காலால நடந்து தர்மத்தை ஸ்தாபிச்ச மூர்த்தி பகவான். சக்கரவர்த்தி திருமணாக அவதாரம் பண்ணி பிதிருவாக்கிய பரிபாலனம், எத்தனை தர்மங்களை பகவான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் காண்பிச்சிருக்கார் ராமர். அந்த அந்த சரித்திரங்களெல்லாம் சிரவணம் பண்ண, யார் சொன்னாலும் கேட்கணும். இன்னார் சொன்னாதான் கேட்பேன்லாம் சொல்லக்கூடாது. எல்லாரும் யார் கதை சொன்னாலும் கேட்கணும். அதனால இந்த ராமநவமி உற்சவ காலத்தில் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த 9 நாள் கதை எங்கெங்கே கதை நடக்கிறதோ சிரவணம். அப்புறம் இங்கே பஜனைக்கு வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் நாமாவளி பாடிதான் திருப்பி நீங்கள் பாடணும், கீர்த்தனம். 3வது பக்தி ஸ்மரணம். ஏகாந்தமாக உட்காந்து நினைச்சுட்டே இருக்கு, ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கு, அது ஒரு பக்தின்னு. சில பேருக்கு கோவிலுக்கெல்லாம் போகிறது கூட இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காது, ஏகாந்தமாக உட்காந்து இதையோ நினச்சிட்டே இருப்பேன், அது ஒரு பக்தியாகவே பிரகலாதன் அங்கீகரிச்சுட்டார். ஸ்மரணம். அப்புறம் பாதசேவனம். பாதசேவனம்னா திருவடி சேவையில் வரதாழ்வார் மாதிரி. இந்த ஜகத்தை முழுக்க பகவானுடைய திருவடியாக நினைச்சு உலகத்துக்கு ஹிதம் பண்றதே பக்தின்னு. நாஸ்திகவாதம் மாதிரி நீ கோவிலுக்கு கூட போக வேண்டாம், கஷ்டப்படுறவாளுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இரு, இதே ஒரு பக்தி. பாதசேவம்.
ஏன் அவனுக்கு பண்ணுறேன் இவனுக்கு பண்ணுறேன்னு நினைக்காத. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷே, உள்ள யார் இருக்கா? பகவான் தான் இருக்கா. அதனால பிறருக்கு நம்மால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுறது இருக்கு பாருங்க, சேவை பண்ணுறது, அது ஒரு பக்தின்னு அங்கீகரிச்சுட்டார் பிரகலாத சுவாமி. பாத சேவனம், அர்ச்சனம், நல்ல புஷ்பங்கள் எடுத்து பெருமாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டே. புஷ்பம்னு அதுக்கு பேர், அது காரண பேர். ஒவ்வொரு எழுத்துல ஒரு பலன் இருக்கு. புஷ்பம், பூ தான் முதல். அந்த பூ எதை சொல்றது? புண்ணிய சம்பர்தனாது. நீ அர்ச்சனை பண்ண 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 புண்ணியத்தை கூட்டின்றே போறது. புண்ணிய சம்பர்தனாத் செய்வ. பயன் வருது புஷ்பன், பாபௌக பரிகாரதா. உன்னுடைய பாபங்கள் மலையா இருக்கே, எல்லா பாபமும் போயிடும். புண்ணியம் வர்த்தி ஆகும், பாபம் போகும். அது மாத்திரமில்லை, யதேஷ்டமான ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கும். புஷ்களார்த்த பிரதானாச்ச புஷ்பமித்யவிதீயது. புஷ்பங்கிற அந்த சொல்ல இத்தனை அர்த்தம் இருக்கு. நம்ம அர்ச்சனை பண்ண 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 புண்ணியத்தை அதிகப்படுத்த. அர்ச்சனை என்ன அழகா பண்ணும். ஒரு ஜவ்வந்தி பூ இருக்கு, இதை ஒரு மாமாட்ட கொடுத்தா இதை வச்சுன்னு சாஸ்திரம் பண்ணிவிடுவார். கண்ணாடி போட்டுண்டு மாத்திரேனுமா ஒவ்வொன்றா பிச்சு பிச்சு போட்டுருவாருன்னு. பூவை பிச்சா பைத்தியம் பிடிக்கும். பூ பிக்கக்கூடாது. தாமரை உதிரும், ரோஜா உதிரும். உதிர்றதுக்கு தோஷம் இல்லை. நீ சம்பரத்தி பூவை பாருங்க, அழகாக பறித்து கொண்டு வந்து வச்சா சில மாமா நரசிம்ம அவதாரம் மாதிரி பண்ணுறாரு. இந்த கதிரை பிக்கிறா, அதை பிக்கிறா, இந்த கொண்டை மாதிரி இருக்கு பாருங்க, அதை பிச்சு தூக்கி போடுறார். இத்தனை விவகாரம் பண்ணலாம். முதல்ல புஷ்பச்சேதாத்து தௌர்பாகியம். உங்க ஆத்து வாசல் வரையில் வரும் சௌக்கியம் திரும்பி போயிடும், உள்ளுக்குள்ள வரவே வராது. பூவை பிச்சா உனக்குன்னு உள்ளது வாசல் வரையில் வந்து எட்டி பார்த்துட்டு ஹலோன்னு சொல்லிட்டு போயிடும், உள்ள வராது, உள்ளே வராது. புஷ்பச்சேதாத்து சேதாத்து தௌர்பாகியம். அதே இலை இருக்கு பாருங்க, பில்வம் துளசி நீங்களாக இந்த பன்னீர் இலை, இது மாதிரி 21 இலை இருக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு. இதெல்லாம் விநாயக சதுர்த்தி அன்னைக்கு 21 சொல்லுவார் வாத்தியார். இந்த பத்திர சமர்ப்பியாமி, இந்த பத்திர சமர்ப்பியாமின்னு வரிசையாக சொல்லுவார். அந்த இலைகளை அர்ச்சனை பண்ணும்போது பிச்சுடணும், இலையாக பண்ணக்கூடாது. அந்த இலையை அப்படியே பிச்சு பிச்சு தான் அர்ச்சனை பண்ணணும். பூவை பிக்கக்கூடாது, இலையை பிக்கணும், பில்வத்தை பிக்கக்கூடாது, துளசி பிக்கக்கூடாது. இப்படி இலையை பிச்சு பண்ணினா என்ன ஆகும்னா சத்ருவே இருக்க மாட்டானா. பத்திரச்சேதாத்து ரிபுட்சயம், நமக்கு விரோதியே இருக்க மாட்டான். இலையை பிச்சு அர்ச்சனை பண்ணினா புஷ்பத்தை பிக்கவே கூடாது. அதுவும் காம்பாஞ்சு போடும். சுவாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ணும் பொழுது இந்த காம்பை நீட்டின்னு இருக்கிறத எடுத்துட்டு அர்ச்சனை பண்ணும். காம்போடெல்லாம் போடக்கூடாது. ஏன் போடக்கூடாதுன்னு, அவருக்கு நீ அர்ச்சனை பண்ணி காம்போட போட்டேன்னா திருவடி குத்தும். அது என்னமா சார் குத்தும், அது பஞ்சலோகம் தானே. அப்போ ஏன் அர்ச்சனை பண்ணுறேன்? பஞ்சலோகம் தானே, ஏன் அர்ச்சனை பண்ணுறேன்? வெட்டல் தானே, ஏன் அர்ச்சனை பண்ணுறேன்? பகவான் நினச்சி தானே அர்ச்சனை பண்ணுறோம். அப்போ காம்போட பண்ணால் குத்துங்கிற ஸ்மரணம் இருக்கணும். அதனால் அர்ச்சனை பண்ண 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 புண்ணியம் விருத்தி அடையிறது, பாபம் நீங்கிறது, யதேஷ்டமான ஐஸ்வர்யம் குடும்பத்தில் விருத்தி அடைது. புஷ்களார்த்த பிரதானாச்சு. இவ்வளவு பாக்கியம் இருக்கு. அதனால தான் அர்ச்சனை பண்ணு. அர்ச்சனான் மங்களாவாப்திகி. அர்ச்சனை பண்ண 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 சகல பாக்கியங்களும் ஆத்துக்கு வரும். நம்ம பாண்டுரங்கனுக்கு கோவிந்தபுரத்தில் பாண்டுரங்கனுக்கு விஷ்ணு சாஸ்திரநாமம், தாயாருக்கு லக்ஷ்மி சாஸ்திரநாமம். டெய்லி அர்ச்சனை 365 நாள் அர்ச்சனை. அந்த சுவாமிக்கு அவ்வளவு அர்ச்சனை பண்ணணும். அதே மாதிரி நிவேதனம், பெரிய மூர்த்தியாக இருக்கிறதுனால நிறையா நிவேதனம் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு நிவேதனம் அர்ச்சனை இது எங்கே இருந்தாலும் நடந்துட்டு இருக்கும். அதுபோல்
அர்ச்சனை பண்ணுறது ஒரு ஒரு பக்தின்னு விட்டார். அதனால தான் நிறையா பேர் நந்தவனம் அமைக்கிறார். கூரத்தாழ்வார் கண்ணு தெரியாமல் பார்த்துரு, கண்ணு தெரியாமலே புஷ்பத்தை நந்தவனம் அமைச்சு பண்ணியிருக்க வைஷ்ணவ பக்தாளில் ஒருத்தர் திருமலையில் பேர் ஞாபகம். அவர் நந்தவனம் போட்டார் பெருமாளுக்காக, திருப்பதி பெருமாளுக்கு. தினம் ஜலம் விட்டு இருந்தார். மழை வந்துடுத்து. மழை வந்தால் நாம் ஜலம் விடுவோமோ? மழை வந்தால் பூச்செடிக்கு ஜலம் விடுவோமோ? அப்பாடா 4 நாளைக்கு விட வேண்டாம்னு நினைப்போம். அதான நினைப்போம். மழை பெய்யறது, இவர் வாளியால் ஜலத்தை கொண்டு போய் கொட்டின்னு இருக்கார். மழை வேற பெய்யறது, இவர் வேற ஜலத்தை கொட்டுறார். ஒருத்தர் வந்து கேட்டால், ஏயா அசடா நீர், மழை தான் கொட்டுறது, ஜலத்தை வேற ஏன் கொட்டுறீர்னா? அதுக்கு அவர் சொன்னார், என்னோட கைங்கரியத்தை வருணன் பிடிங்கணும்னு பார்க்குறான், நான் விடுவேனான்னு. எப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் பாரு. என்னோட சேவையை வருணம் பிடுங்கிக்க நினைக்கிறான், விடுவேனா நான் என் சேவையை விட மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு நந்தவன இதெல்லாம் பூர்த்த தர்மம். இது பூர்த்த தர்மம்னு பேர். இதில் நந்தவனம் வைக்கிறது, புஷ்ப செடிகள்லாம் வைக்கிறது. அந்த பூவை பிச்சா, பூ பிச்சு பிச்சு அர்ச்சனைலாம் பண்ணினா புத்தி பிரம்சம் வரும். என்ன வியக்தமாக சொல்லணும்னா கீழ்ப்பாக்கத்துக்கு போகணும், வாஸ்தவமாக போகணும். பூ பிக்கவே கூடாது. 2024 ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி 8:56 மணி. இது வரைக்கும் பிச்சிருந்தேன்னா பரவாயில்ல, இனி பிக்கக்கூடாது. ஏன்னா தெரியாமல் பண்ணின பாபம் கணக்கில் கிடையாது. நமக்கு அதை பற்றி நாலெட்ஜ் இல்லையோன்னு அது பாபம் கணக்கில் கிடையாது. இனி தெரிஞ்ச பண்ணினா நாளையிலேருந்து புது கணக்கு. பிச்சா காத்துட்டு இருக்கணும் மெடிசனுக்கு. அர்ச்சனம், அப்புறம் சேவிச்சுட்டே இருக்கும். வந்தனம் அடிக்கடி சேவிக்க சேவிக்க தான் அகம்பாவம் போகும். சேவிச்சுட்டே இருக்கு. வந்தனம் தாஸ்யம். சந்நிதிக்கு போனால், பெருமாள் சந்நிதிக்கு போனோம், சிவன் கோவிலுக்கு போனோம்னா அங்கே குப்பை கிடந்தா நாம் பொறுக்கணும். அழுக்காக இருந்து பக்கத்தில் தொடப்பக்கிட்ட இருந்தால் நாம் பெருக்கணும். ஜெகநாதன், பூரி ஜெகநாதன் ரத யாத்திரையில் வாசலில் வரும்பொழுது அந்த ஜெகநாத ராஜா தங்க விளக்குமாரை வச்சுன்னு பெருக்குவான். தங்கத்தில் விளக்குமாறு வச்சுன்னு ரோடை க்ளீன் பண்ணுவான். அப்புறம்தான் ஜெகநாதர் எழுவார், அப்புறம் தான் வருவார் ஜெகநாதர். அதுபோல் சந்நிதிக்கு போனால் சேவை. தாசன மாடி கோயன்ன சுவாமி, தாசன மாடி தாசன் வாழ் சொல்றார், பிரார்த்தனை பண்றார். அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம். பகவானை ஃப்ரெண்டாக நினைக்கிறது. ஏன் ஃப்ரெண்டாக நினைக்கிறதுன்னா, சம்சாரத்திட்ட சொல்ல முடியாது, அப்பாட்ட சொல்ல முடியாது, அம்மாட்ட சொல்ல முடியாது, குழந்தைகள்கிட்ட சொல்ல முடியாது, ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லலாம். ஒரு அவனுக்கு ஒரு அவங்ககிட்ட சொல்கிறதுல கொஞ்சம் தயக்கம் இருக்காது, ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதனால பகவானை ஃப்ரெண்டாக நினச்சிக்கோ. அதனால என்ன பண்ணணும்னா, அன்னைக்கு நடந்ததை சுவாமிகிட்ட சொல்லிட்டு வந்தோம். அன்னைக்கு ராத்திரி படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு கார்த்தாலேருந்து என்னென்ன நடந்தது, அவர் எல்லாம் அவருக்கு தெரியாதான்னு நினைக்கக்கூடாது. அப்படி தெரிஞ்சால் பக்தி வளராது, பக்தி வளராது. நீ இன்னைக்கு கார்த்தாலேருந்து என்ன நடந்தது அதை சொல்லணும். ஒரு பெரிய முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட போய் சொல்லணும், சுவாமிகிட்ட சொல்லணும். இன்றைக்கி சயான் போயிட்டு வரதான் இருக்கேன், பஜனைக்கு போயிட்டு வரேன்னு அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு கிளம்பணும். இது மாதிரி ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி சேவிச்சுட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட, உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்கிற மாதிரி சுவாமிகிட்ட சொல்லணும். அது மாதிரி பழகிக்கணும். அவரை வந்து ஏதோ பூஜைக்கு இருக்கார், ஏதோ அர்ச்சனை பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அவர் நம்ம ஃபேமிலியில் ஒத்துறவர். அவர்கிட்ட நம்ம சக்கியம், அப்படி பக்தியாக இருக்கணும்.